ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಪೆ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ. ಧ್ಯಾನ, ದಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಹಿನಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ. ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ದಾನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡರಪುರದ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಹಿನಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ ಆಸೇಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ನರಸಿಂಗಪುರ ತಾಂಡ ಬಳಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಂಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದಂತ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ, ಕಾಯಕ, ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಮಲಿನವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ. ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೂಡ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನರೋಟೆ ಕುಟುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಸಕರ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಔರಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ನರೋಟೆ ಕುಟುಂಬ ಇಂತಹ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಂಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಮುಖಂಡ ಬಾಲಾಜಿ ನರೋಟೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧೋಂಡಿಬಾ ನರೋಟೆ, ಉದ್ಯಮಿ ರಾಮ್ ನರೋಟೆ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಣಿ ರಾಮ್ ನರೋಟೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ನರೋಟೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾರುತಿ ಚವ್ಹಾಣ್, ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಚಿನ್ ರಾಠೋಡ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣ ನರೋಟೆ, ಶಿವ ನರೋಟೆ, ಹನುಮಂತ್ ನರೋಟೆ, ದಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾರವಾರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನಿತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಪೆ ನ್ಯೂಸ್. कौन सा प्रोग्राम था अपना? कौन सा प्रोग्राम था? जाते थे हम लोग अभी 2 साल बहुत है क्या भैया, लेके चले पर यहाँ सभी मंच पर विराजमान सभी का मैं किसका नाम नहीं लिया हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा, अब सभी लोग नरोटे परिवार पे प्रेम करने वाले लोग हैं, ऐसे आपका सहयोग रहे, ऐसा सपोर्ट रहे। मेरा तो सपोर्ट आपके साथ में हमेशा है, लोगों के साथ में भी है, आपके साथ में भी है। मेरा यही विजन है, मेरे लोगों के हाथ को काम मिले। चला है कि नहीं, यही उद्योग है। छोटा सा कंपनी आएगा, यहाँ 200 लोग काम करेंगे, गाड़ी पे काम करेंगे, ड्राइवर काम करेगा। एक ड्राइवर के पीछे 5 कुटुंब है, 200 के गुने में 5 कितना हो गया? मेरा गणित अच्छा है, इतना लोग यहाँ काम करेंगे और यही उद्योग बोलते हैं, इसको ही उद्योग बोलते हैं। इसलिए महाराज जी, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मेरे तालुके का ऐसा ही आपका आगमन हो, आप मेरे पास भी एक बार टाइम देना है। सबके पास आए, मेरे पास नहीं आए। और
घर पुकारने के लिए 2-3 बार फोन किया था। एक बार आपके हाथ से वहां हमारी हाथ की हो, अभिषेक हो। मैं पर राज्यकर्ता हा परमार्थ करणारा असला पाहिजे। तुम्ही यांच्या भाषणात ऐकलं का नाही? काय म्हणत होते? तुम सत्य करो, अखंड हरिनाम सप्ताह तुम करो, मैं तुमको जो लगेंगी वो पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाली सप्ताह मत करो, उस सत्य से तुम्हारे विचार अच्छे रखो। हे महत्वाचं आहे। नाही तर नुसता सप्ताह केला, अहो रावणाला 4 वेद पाठ होते, रावणाला 6 शास्त्र माहिती होते, पण एका गोष्टीमुळे रावण घसरला, तो संपला, इतके लक्षात घ्या। म्हणून त्यांचं नेहमी सांगणं आहे, आज मी आलो, ते येणार म्हटल्यानंतर मग मी म्हणलो दोघंच मिळून जाऊत, म्हणून मी तिथं बाहेर थांबलो जरा। थांबल्यानंतर मला बघितले आणि गाडीतून उतरले। मला म्हणले तुम इथं कशाला थांबलात? ते राम नरोटेला रागवलं त्याने, महाराजांना घेऊन जाऊन तू तिथं का बसवलास, का बसवला नाहीस? पण माझं म्हणणं दोघंही एकदाच यावं, त्याला शोभा असते। पण ज्या वेळेस मी त्यांच्या गाडीत बसायला गेलो, दुसरा आमदार राहिला असता तर समोर बसला असता, महाराजाला मागं बसवला असता। पण यांची लीनता, यांची नम्रता आणि यांची कार्य करायची प्रणाली ही विनम्रतेची होती। आणि त्या विनम्रतेमुळे महाराज आप मेरे गाड़ी में बैठो असं कधी म्हणले नाही, आपके चरण मेरे गाड़ी को लगाओ, ही विनम्रता आहे यांच्या, ही विनम्रता आहे। माणूस मोठा कधी होतो? माणूस पैशानं मोठा होत नाही, माणूस नीतीनं मोठा होतो, माणूस संस्कारानं मोठा होतो, माणूस विचारानं मोठा होतो, माणूस आचारानं मोठा होतो, माणूस चांगले कर्म करण्यानं मोठा होतो। आणि ते प्रभूजी करत आहेत, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे करायचा। आणि म्हणून आज त्यांनी भाषण करत असताना इथलं जे तुमच्या औरादचं कुलदैवत आहे अमरेश्वर, त्यांना अमरेश्वराचा विसर पडला नाही इतकं लक्षात घ्या। अमरेश्वराला स्मरून त्यांनी भाषण केलं। असा एक चांगला आमदार मला भेटला। मग ते मला म्हणाले की महाराज आज आपको देख के मेरे को बहुत खुशी हुई, मैं भी वही बोलूँगा, आज आपको मिलके मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई। ये क्यों? अच्छे विचार के आदमी मिलना भी बहुत कम है, नहीं तो लोग महाराज के नाम पे भी महाराज को डुबाने वाले निकले आजकल। आज बाबू मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर राज्यकर्ता हा परमार्थ करणारा असला पाहिजे। तुम्ही यांच्या भाषणात ऐकलं का नाही? काय म्हणत होते? तुम सत्य करो, अखंड हरिनाम सप्ताह तुम करो, मैं तुमको जो लगेंगी वो पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाली सप्ताह मत करो, उस सत्य से तुम्हारे विचार अच्छे रखो। हे महत्वाचं आहे। नाही तर नुसता सप्ताह केला, अहो रावणाला 4 वेद पाठ होते, रावणाला 6 शास्त्र माहिती होते, पण एका गोष्टीमुळे रावण घसरला, तो संपला, इतके लक्षात घ्या। म्हणून त्यांचं नेहमी सांगणं आहे, आज मी आलो, ते येणार म्हटल्यानंतर मग मी म्हणलो दोघंच मिळून जाऊत, म्हणून मी तिथं बाहेर थांबलो जरा। थांबल्यानंतर मला बघितले आणि गाडीतून उतरले। मला म्हणले तुम इथं कशाला थांबलात? ते राम नरोटेला रागवलं त्याने, महाराजांना घेऊन जाऊन तू तिथं का बसवलास, का बसवला नाहीस? पण माझं म्हणणं दोघंही एकदाच यावं, त्याला शोभा असते। पण ज्या वेळेस मी त्यांच्या गाडीत बसायला गेलो, दुसरा आमदार राहिला असता तर समोर बसला असता, महाराजाला मागं बसवला असता। पण यांची लीनता, यांची नम्रता आणि यांची कार्य करायची प्रणाली ही विनम्रतेची होती। आणि त्या विनम्रतेमुळे महाराज आप मेरे गाड़ी में बैठो असं कधी म्हणले नाही, आपके चरण मेरे गाड़ी को लगाओ, ही विनम्रता आहे यांच्या, ही विनम्रता आहे। माणूस मोठा कधी होतो? माणूस पैशानं मोठा होत नाही, माणूस नीतीनं मोठा होतो, माणूस संस्कारानं मोठा होतो, माणूस विचारानं मोठा होतो, माणूस आचारानं मोठा होतो, माणूस चांगले कर्म करण्यानं मोठा होतो। आणि ते प्रभूजी करत आहेत, याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे करायचा। आणि म्हणून आज त्यांनी भाषण करत असताना इथलं जे तुमच्या औरादचं कुलदैवत आहे अमरेश्वर,
त्यांना अमरेश्वराचा विसर पडला नाही इतकं लक्षात घ्या. अमरेश्वराला स्मरून त्यांनी भाषण केलं. असा एक चांगला आमदार मला भेटला. मग ते मला म्हणाले की महाराज आज आपको देख के मेरे को बहुत खुशी हुई. मैं भी वही बोलूँगा, आज आपको मिलके मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई. ये क्यों? अच्छे विचार के आदमी मिलना भी बहुत कम है. नहीं तो लोग महाराज के नाम पे भी महाराज को डुबाने वाले निकले आजकल. आज बाबू मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, पर राज्यकर्ता हा परमार्थ करणारा असला पाहिजे. तुम्ही यांच्या भाषणात ऐकलं का नाही? काय म्हणत होते? तुम सप्ते करो, अखंड हरिनाम सप्ताह तुम करो, मैं तुमको जो लगेंगी वो पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खाली सप्ताह मत करो, उस सप्ते से तुम्हारे विचार अच्छे रखो. हे महत्वाचं आहे. नाही तर नुसता सप्ताह केला. अहो रावणाला 4 वेद पाठ होते, रावणाला 6 शास्त्र माहिती होते, पण एका गोष्टीमुळे रावण घसरला, तो संपला इतके लक्षात घ्या. म्हणून त्यांचं नेहमी सांगणं आहे. आज मी आलो, ते येणार म्हटल्यानंतर मग मी म्हणलो दोघंच मिळून जाऊत, म्हणून मी तिथं बाहेर थांबलो. जरा थांबल्यानंतर मला बघितले आणि गाडीतून उतरले. मला म्हणले तुम इथं कशाला थांबलात? ते राम नरोटेला रागवलं त्याने, महाराजांना घेऊन जाऊन तू तिथं का बसवलास, का बसवला नाहीस? पण माझं म्हणणं दोघंही एकदाच यावं, त्याला शोभा असते. पण ज्या वेळेस मी त्यांच्या गाडीत बसायला गेलो, दुसरा आमदार राहिला असता तर समोर बसला असता, महाराजाला मागं बसवला असता. पण यांची लीनता, यांची नम्रता आणि यांची कार्य करायची प्रणाली ही विनम्रतेची होती. आणि त्या विनम्रतेमुळे महाराज आप मेरे गाड़ी में बैठो असं कधी म्हटले नाही. आपके चरण मेरे गाडी को लगाओ, ही विनम्रता आहे यांच्या. ही विनम्रता आहे. माणूस मोठा कधी होतो? माणूस पैशानं मोठा होत नाही, माणूस नीतीनं मोठा होतो, माणूस संस्कारानं मोठा होतो, माणूस विचारानं मोठा होतो, माणूस आचारानं मोठा होतो, माणूस चांगले कर्म करण्यानं मोठा होतो. आणि ते प्रभूजी करत आहेत याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे इतका लक्षात घ्या. आणि म्हणून आज त्यांनी भाषण करत असताना इथलं जे तुमच्या औरादचं कुलदैवत आहे अमरेश्वर, त्यांना अमरेश्वराचा विसर पडला नाही इतकं लक्षात घ्या. अमरेश्वराला स्मरून त्यांनी भाषण केलं. असा एक चांगला आमदार मला भेटला. मग ते मला म्हणाले की महाराज आज आपको देख के मेरे को बहुत खुशी हुई. मैं भी वही बोलूँगा, आज आपको मिलके मेरे को बहुत बड़ी खुशी हुई. ये क्यों? अच्छे विचार के आदमी मिलना भी बहुत कम है. नहीं तो लोग महाराज के नाम पे भी महाराज को डुबाने वाले निकले आजकल. आज बाबू मैं बोलना नहीं चाहता हूँ,